Um, Good evening, all. Welcome to Fireside Chat with Alumni. This is Meghna from E3 Mechanical Engineering at RJKT RK Valley. Today's star person of our alumni, who is with us right now, is Mr. Edukondalu Gandham from our 09 batch Mechanical Department. Welcome, sir. We are so glad and thrilled to have you with us right now. Thank you. So, before starting the event, I would like to give a small introduction about this. Fireside Chat with Alumni is a series of interviews conducted with the alumni on behalf of Alumni Cell. Alumni Cell acts as a bridge that connects the alumni, the graduates of a college, to the current students. So, this Alumni Cell was started in August 2020, and currently we are going to have a series of interviews with all the successful alumni because we all know that we need our seniors to guide us in every aspect of our life. So I would like to present my screen. Uh, can you see my screen, sir? Yes, ma'am. Uh, Yes, 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 yes. yes. So this is a faculty coordinator of Alumni Cell, Mr. Sheikh Mohammed Rafi sir from Electronics and Communication Department. So he has been guiding us all this month to uh, form a solid group of alumni. So yeah. So yes, this is the brief introduction. This is the brief introduction about our alumni cell and the fireside chat with alumni. So before further ado, let's get into our fabulous event, fireside chat with alumni. So, so yeah, so let's start a fabulous event, fireside chat with alumni. So let me give a brief introduction about our today's star. So Mr. Edukondal Gandham. He has completed his BTech from our RGKT RK Valley in mechanical engineering stream. And he also completed MTech from Surat in the stream of turbo machines. He has written many competitive exams and was succeeded in many of the exams. He had written prelims, mains, and he had qualified for the interview too in the UPSC stream actually. So yeah, he had a very successful background as far as we know. So now let's ask few questions and let's know much about him. So, sir, can we start our first question? Yes, ma'am. So, yeah. So the first and basic question would be like, could you please explain us about your schooling? We would like to know how your childhood went. Yeah, actually, at first step, I was expecting tell me about kind of question. ఎందుకంటే ప్రతి జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఫస్ట్ అది అడుగుతారు ఎనీవే సో ఐ బిలాంగ్ టు విలేజ్ కాల్ రామలింగాపురం ఇన్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో వీఆర్ ఎ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 6 members. సో ఐఎమ్ ద యంగెస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు వ్యవసాయం చేస్తారు. ఐ మీన్ ఇద్దరు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫార్మర్స్ ఈవెన్ టుడే ఆల్సో. సో ఐ స్టడీడ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టు 10th. సో నేను చదువుకునే రోజుల్లో మా అమ్మ నాన్న ఎప్పుడు నీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే నేను బాగా చదవాలి స్కూల్కి రోజు వెళ్ళు ఇలాంటి ప్రెజరైజ్ అస్సలు చేయలేదు. సో మేబీ అందుకనే ఐ హ్యాడ్ రియల్ పీస్ఫుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండింది. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు బాగా చదవని చెప్పేవాళ్ళు, ఏమైనా చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తే తిట్టేవాళ్ళు, ఇంకా పెద్ద తప్పులు చేస్తే కొట్టేవాళ్ళు. సో జస్ట్ లైక్ ఎవ్రీ అదర్ పేరెంట్స్. సో మా సెకండ్ సిస్టర్ శ్రీజ అమ్మాయి తను కూడా క్లాస్ టాపర్. సో అందుకనే ఐ యూస్ టు టేక్ మై పాత్ షీ ఫాలోడ్ మోస్ట్లీ.
అండ్ మా అన్నయ్య అంటే నేను ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ అకేషన్స్ ఏమన్నా సరే మా అన్నయ్య కంపల్సరీ నాతో ఉండేవారు. అంటే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్లో కానీ ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ అవసరమైనప్పుడు కానీ తను నాకు చాలా సపోర్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు. ఇంకా మా ఫస్ట్ అక్కయ్య నేను చిన్నప్పటి నుంచి అంటే మా అమ్మ నాన్న కంటే తన నన్ను ఎక్కువ చూసుకునేది. ఎందుకంటే మా అమ్మ నాన్న ఎక్కువ ఫీల్డ్ వ్యవసాయం చేశారు కాబట్టి. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ మీ. Wow, sir. Firstly, high five because I'm also from Prakasham district. ఓ గ్లాడ్ టు మీట్. Yes, sir. So, yeah, it's very good to know about your family background, and it's really happy that your parents are still doing the farming, and it's really a proud thing to share right now, sir. ఎస్ ఎస్. Yeah. So why did you choose RGKT as your platform for higher education, sir? యాక్చువల్లీ అంటే నేను 10th క్లాస్ చదివేటప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాచ్లోనే మా స్కూల్ నుంచి ఒక అతను మన ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ ఆర్జికేట్ సెలెక్ట్ అయ్యారు. సో అతని ద్వారా మా స్కూల్ అప్పుడు అంటే కొన్ని సర్ప్రైజింగ్ స్టోరీస్ ఆర్జికేట్ గురించి మేము వినేవాళ్ళం. అంటే లైక్ అక్కడ ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు, శని ఆదివారాలు మూవీస్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు, ఎగ్జామ్స్ అన్ని అందులోనే అవుతాయి. సో ఇలాంటివన్నీ అయిన తర్వాత అంటే ఆ ఏజ్ నాకు కూడా ఐ ఆల్సో డ్రీమ్డ్ అప్ స్టడీయింగ్ ఇన్ యూనివర్సిటీ లైక్ దట్. సో అంటే నాకు అప్పుడు చాలా బ్యాడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉండేది. డిస్పైట్ దట్ ఐ ఆమ్ ద టాపర్ ఆఫ్ ది స్కూల్. సో లక్కీలీ ఆర్జికేట్ నాకు అడ్మిషన్ వచ్చింది. సో మై డ్రీమ్ గాట్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఇన్ దట్ వే. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఐ గాట్ టు నో అబౌట్ ఆర్జికేట్. Wow, sir. So హ్యాండ్ రైటింగ్ గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అన్న మంచిది బికాస్ మాకెవరికి కూడా ఇప్పుడు కరెంట్లీ లేదు. చిన్నప్పుడు కాపీ హ్యాండ్ రైటింగ్ పెట్టుకొని రాసుకునే వాళ్ళం. యా. So okay, so మీరు అలా RGKT గురించి డ్రీమ్, I mean you dreamt about it and finally your dream came true. So when you first stepped into this huge and beautiful college, what did you feel, sir? యాక్చువల్ అంటే వేంపల్ నుంచి ఫుల్గా ఫిల్ అయిన ఆటోలో మన కాలేజీకి బయలుదేరినప్పుడు అంటే అక్కడ సరౌండింగ్స్ రోడ్సే నాకు అంటే కైండ్ ఆఫ్ ఇండికేషన్ ఇచ్చాయి. అంటే వెళ్ళబోయే ప్లేస్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉండబోతుంది అని చెప్పి. సో Yeah. క్యాంపస్ లోకి వెళ్ళగానే అంటే ఆ యొక్క అంటే చూసినట్టే నాకు రిలాక్స్డ్ జాయ్ఫుల్ ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇది అంటే నేచర్ ఫుడ్ ప్రింట్స్ దగ్గర ఉందన్నట్టుగా అనిపించింది కాలేజ్. ఐ వాజ్ రియల్లీ యాక్చువల్లీ చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్ డేస్ లో కాలేజ్ స్టార్టింగ్ డేస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే 10th క్లాస్ వరకు ఇంటి దగ్గర ఉండే వాళ్ళం కాబట్టి కొంచెం పేరెంట్స్ హోమ్ సిక్ అంతా ఉండేది. సో స్టార్టింగ్ డేస్ లో యాక్చువల్గా అంటే సాయంత్రం పూట ఎక్కువ ఏడ్చేవాళ్ళం. అంటే ఎవరు లేనప్పుడు మేక్ షూర్ దట్ నో ఇస్ వాచింగ్. సో కాకపోతే ఒకసారి నేను ఏడ్చుంటే మా క్లాస్మేట్ ఒక అబ్బాయి నన్ను చూశాడు. సో వాడి సాడ్ ఇన్సిడెంట్ తీసుకెళ్లి మా క్లాస్ లో కొంతమందికి చెప్పాడు. సో దానివల్ల ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ ద చైన్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఆ ఇన్సిడెంట్ వల్ల మంచి ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే అయ్యారు. సో దాంతో పాటుగా అప్పట్లో అంటే పేరెంట్స్ ప్రతి సండే స్టూడెంట్స్ చూడడానికి వచ్చేవాళ్ళు. సో మా పేరెంట్స్ మాత్రం అంటే మా నాన్న ఒకసారి నన్ను చూడడానికి వచ్చారు 6 years మొత్తంలో. అది కూడా వచ్చి Okay. అది కూడా వచ్చి 10 minutes ఉండి ఒక 500 డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు. సో దీనివల్ల కూడా నాకు ఇంకా హోమ్ సిక్ కొంచెం ఎక్కువ ఉండేది. అంటే వేరే వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి వాళ్ళు చూడడం వల్ల కొంచెం ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయ్యేవాడిని. ఐ థింక్ ఇట్ టుక్ 2 years అంటే 2 సంవత్సరాలు పట్టింది నాకు హోమ్ సిక్ నుంచి బయటికి రావడానికి. సో హోమ్ సిక్ ఈజ్ అ నార్మల్ థింగ్. సో దట్స్ ఓకే గైస్. Yeah, your 2 years and yeah, we can totally relate it. Yeah. ఎస్ ఎస్ ఎస్. Mm. So, so మీరు సో ఐ మీన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ హోమ్ సిక్ అండ్ ఆల్ ఇంకా ఏమైనా ఇష్యూస్ ఏం ఫేస్ చేసేవారు సార్? యాక్చువల్లీ వాట్ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూస్ యూ ఫేస్డ్ వెన్ యువర్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ? స్టార్టింగ్ డేస్ లో అకాడమికల్ గా యాక్చువల్ గా అంటే నేను 10th క్లాస్ నుంచి తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్ కాబట్టి సో 10th క్లాస్ వరకు ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక సబ్జెక్టే. కానీ మన కాలేజీలో 6 సబ్జెక్ట్ ఇంగ్లీష్ లో చదవాలి. సో ఫ్యాకల్టీ చెప్పేది అంటే స్టార్టింగ్ డేస్ లో అసలు ఏం అర్థమయ్యేది కాదు. దాంతో పాటు మా క్లాస్ లో కొంతమంది ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ ఫ్యాకల్టీస్ ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడేవాళ్ళు. సో దానివల్ల ఇంకా భయం ఎక్కువ పెరిగేది. సో ఇంకా అప్పుడప్పుడు సాటర్డే సండేస్ మూవీస్ కూడా ఇంగ్లీష్ లోనే ప్లే చేసేవాళ్ళు. అసలు ఏం అర్థమయ్యాయి కాదు కొన్ని మూవీస్. సో లక్కీగా ఏంటంటే కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు చెప్పే క్లాసులకి ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు. అది కొంచెం హెల్ప్ అయ్యేది. వావ్. దాంతో పాటుగా అంటే తెలుగు టు ఇంగ్లీష్, ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ఎన్ని డిక్షనరీలు ఉంటే అన్ని డిక్షనరీస్ అన్ని వాడేసేవాళ్ళం. అంటే కొంచెం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి. సో ఇలా ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం, కొన్ని మూవీస్ చూడడం ఇలా విత్ టైమ్. సో ఇంగ్లీష్ అనేది బికమ్ జస్ట్ అనదర్ సబ్జెక్ట్ గా మారిపోయింది. అంటే విత్ టైమ్ ఓన్లీ ఐ వుడ్ సే. సో అంటే మేము కొంచెం ఎఫర్ట్స్ కూడా కెప్టెన్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అంటే ఆ ల్యాప్టాప్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, టెక్నాలజీ చేంజ్ ఓవర్ కూడా కొంచెం కష్టంగా అనిపించేది. సో దాంతో కూడా విత్ ఫ్రెండ్స్ అంటే తెలిసిన వాళ్ళు కొంచెం హెల్ప్ చేశారు చేయడం వల్ల. సో సంభవ్ రిజల్ట్స్. Okay. So,
మీరు చెప్తుంటే యా నాకు కూడా నా పియూసీ డేస్ గుర్తొస్తున్నాయి. సో Oh, రిలేటింగ్ yes, టు ద ల్యాప్‌టాప్ యూసేజ్ గురించి అండ్ ద మూవీస్ అండ్ ఆల్. yes, సో yes. యాహ్! సార్ సో ఇలానే లెట్స్ జస్ట్ లిజన్ సిల్లియెస్ట్ థింగ్ యూ హావ్ డిడ్ ఇన్ యువర్ యూనివర్సిటీ డేస్ సార్. సో టెల్ us any one funniest or silliest thing. Yeah, yeah, I did two serious mistakes of my life. అంటే సో Okay. అంటే నేను చేయమని ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు, బట్ నేను చేసి నేను చెప్తున్నాను. Sure. అప్పట్లో అంటే ఇంటికెళ్ళడానికి మనం హాస్టల్ వాడే సైన్ తీసుకోవాలి. సో అప్పట్లో వాళ్ళు చాలా ఈజీగా సైన్ చేసేవాళ్ళు కాదు. సో Yeah. నేను బీటెక్లో ఉన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ హాస్టల్ సైన్ ఫోర్జరీ సైన్ లాంటి హాస్టల్ వాడు సైన్ ఎక్స్పర్ట్ అని విన్నాను. Oh my సో God. ఆ సైన్ తీసుకొని హ్యాపీగా ఇంటికి వెళ్ళాను. 4 రోజులు హ్యాపీగా ఉన్నాను. తర్వాత వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ డేనే డైరెక్ట్ సార్ ఆఫీస్లోకి పిలిచారు రమ్మని. సో వెళ్ళాను. నా నాలాగా వెళ్ళిన ఫోర్జరీ తెలియని చాలా మంది ఆఫీసులు ఉన్నారు. సో డైరెక్ట్ సార్ ఆఫీసులు అంటే పెద్ద పెద్ద రౌండ్ టేబుల్ కన్ఫ్యూజ్ లాగా అందరు ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్, హాస్టల్ వార్డెన్స్, డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడిస్ అందరూ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, మీరు ఈ టైంలోనే ఫోర్జరీ సైన్ చేసి ఇంటికి వెళ్తే టీచర్లు ఇంకా ఎన్ని పెద్ద తప్పులు చేస్తారు, మీరు టీసీ చేస్తాం అలా ఇలా అని చెప్పి కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా వార్నింగ్ ఇచ్చారు. లక్కీగా ఆ టైం మా డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి నవీన్ సార్ ఉన్నారు. నవీన్ సార్ 7 పనుల అబ్బాయి రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను తీసుకుంటాను సార్ అని చెప్పి సార్ నన్ను పర్సనల్ గా క్యాబ్ లో పిలిచి ఒక 1 hour అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పారు. సో Okay. సార్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ దట్ ఇన్సిడెంట్. ఐ వుడ్ లైక్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ నవీన్ సార్, ఇఫ్ యూ వాచింగ్ ఇట్. So definitely they'll be watching this sir and మిగతా all don't try this, okay? సో సెకండ్ మిస్టేక్ అది కొంచెం ఇంకా చాలా పెద్ద మిస్టేక్. Okay. So you would like to share it, sir? యాక్చువల్ గా టీసీఎస్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ కి వచ్చింది. Okay. సో నేను మా ఫ్రెండ్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి నేను వెళ్ళాను. Oh my God. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకొక గమ్మత్తైన విషయం ఏంటంటే, మా ఫ్రెండ్ అని చెప్పాను కదా, ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఇన్సిడెంట్ లో ఫ్రెండ్, ఈ ఇన్సిడెంట్ లో ఫ్రెండ్ ఇద్దరు ఒకరే. సో Same already. సేమ్ పర్సన్. సో ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్ళాను. ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ ఐ గాట్. సో అగైన్ సేమ్ ఓల్డ్ స్టోరీ, డైరెక్టర్ సార్ ఆఫీస్, రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్. ఈసారి డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేటర్స్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు. ఈసారి అంటే మిస్టేక్ ఈసారి చేసిన కొంచెం పెద్దది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, మీరు 1 week వరకు దయచేసి కాలేజీకి రావద్దు, డిబార్ చేస్తున్న దొబ్బేయండి అని చెప్పి మమ్మల్ని పంపించేశారు. Yeah, suspension. దాంతో పాటుగా ఇంకా క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ మమ్మల్ని అల్లో చేయమని చెప్పి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ డిబార్ చేశారు. సో ఈ 2 మిస్టేక్. దాని తర్వాత ఇంటికి పంపించేశారు. ఇంటి దగ్గర చేశారు, పేరెంట్స్ తీసుకురామని చెప్పారు. సరే అంటే మా అమ్మ నాన్న రావడానికి అవ్వదు. సో మా అక్కయ్య నాతో పాటు వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్, ఇఫ్ యూర్ వాచింగ్ ఇట్. సో మా అక్కయ్య వచ్చారు. సో ఆ టైంలో కొంచెం ఎమోషనల్ నేను చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యాను. సో ఆ టైంలో నాకు అంటే మా ఫ్రెండ్స్ అంటే లైక్ సురేష్ గాని, మోహన్ కృష్ణ గారు కానీ, కుందన, భార్గవి, రమేష్ వీళ్ళంతా చాలా ఎమోషనల్ సపోర్టివ్ ఉన్నారు. సో ఈసారి అంటే నన్ను బయటకు తీసుకువస్తుంది మళ్ళీ మన డిపార్ట్మెంట్ చూడి. ఈసారి డిపార్ట్మెంట్ చేంజ్ అయ్యారు. ఈసారి ఇమ్రాన్ సార్. కాకపోతే ఆ టైంలో సార్ కొంచెం యాక్సిడెంట్ అయ్యి క్యాంపస్ రావడం అవ్వలేదు. బట్ స్టిల్ సార్ ఉన్న కనెక్షన్స్ తో సార్ అగైన్ సేవ్డ్ మీ ఫ్రమ్ దట్ బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్. సో సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సో దీస్ 2 mistakes I did. So I'm not encouraging anyone to do. Please, అంటే తెలిసి చేయొద్దు, టేక్ రిస్క్, బట్ తెలిసి మాత్రం తప్పలేదు. That's important. So మీ silliest things కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి. So fun apart, sir. So what do you think about the academics of regarding the academics, what do you think about the curriculum of RGPT, sir? Both academic wise as well as the extracurricular activities wise. So what do you think about it? Yeah, means first I'll tell few positive points and then I'll talk about improvement areas. So పాజిటివ్ పాయింట్స్ అంటే కంటెంట్ క్వాలిటీ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. సో దాంతో పాటుగా ఇంటర్న్షిప్ అనే ఐడియా, దట్స్ రియల్లీ గ్రేట్. ఆ 2 ఐడియాస్. దాంతో పాటుగా అంటే కమింగ్ టు ది ఇంప్రూవ్మెంట్, కంటెంట్ అనేది ఇఫ్ పాసిబుల్ అంటే చేంజ్ చేస్తుంటే ఇంకా కొంచెం బెటర్. సో దాంతో పాటు ఇంటర్న్షిప్ ఫైండ్ చేయడం స్టూడెంట్స్ కి కొంచెం అంటే క్యాంపస్ కానీ అల్యూమినియస్ కానీ హెల్ప్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. సో ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అంటే స్టూడెంట్ కంప్లీట్ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ మస్ట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ అకాడమిక్స్. సో ఆ ఏరియాలో కూడా ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేయడం, దానికోసం టైమ్ స్లాట్స్ కంపల్సరీ చేయడం ఇలాంటి ఇఫ్ పాసిబుల్. సో దట్ విల్ హెల్ప్. Okay. So regarding curriculum, sir, we had many changes. ఒక్కొక్కసారి drastic changes ఉన్నాయి, ఇంకొకసారి slow development changes ఉన్నాయి. So content also it's kind of little improvement and changings కూడా చాలా జరిగాయి. Actually you were the second batch, right, sir? Second batch, yeah, that's
Yeah, Yes, yes. so nearly 10 years gap ఉంది. I was Yes, like yes. R16 student. So ఇప్పటికి Okay. చాలా చేంజెస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. So that's very helpful for That's students. really a good sign, actually. Yeah, yeah, yeah. Yes, yes. సో ఈ ఇంటర్వ్యూకి ఇంకొంచెం వాల్యూ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. సో ఐ హావ్ అ సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ. సో ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ ఇట్? Seriously, come on. Yeah, so just a second, I'll be sharing my screen. Yes, yes. Can you see my screen, sir? Yes, 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 ma'am. yes, yes. For nine. So okay, sir, ready? Yes. Waiting. Oh, Sir, is the audio clear? no, ma'am. Actually, I can't. వినిపించట్లేదు Yeah, ఆడియో. just a second, sir. Yes, yes. So actually, just a second, sir. I think we're having some trouble. Yeah, yeah. I'll be muting myself and then sharing my screen, sir. You can maybe hear it better. Yeah, yeah. Let's see. మేఘనా మ్యామ్ స్టిల్ వినిపించట్లేదు. దట్స్ ఓకే. తర్వాత నాకు ఆ వీడియో పంపించండి. దట్స్ ఓకే. Sorry, sir, technical issue. So just give it. దట్స్ ఓకే. దట్స్ ఓకే మ్యామ్. Yes, yes. Just to give us a second, sir. We'll make it a little more audible. షూర్, షూర్. హలో ఏడుకొండలు, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? హలో ఏడుకొండలు, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీరు ఐఓసిఎల్లో జాబ్ సంపాదించినందుకు. కాలేజ్లో ఎన్నో గోల్డెన్ మెమరీస్ ఉన్నాయి, అన్ని వీడియోలో చెప్పలేను. మంచి గైడెన్స్ మీ జూనియర్స్కి ఇస్తారు, వాళ్ళకి ఎల్లప్పుడూ మీరు మీ సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని So చెప్పి Rakesh sir will be ఆశిస్తున్నాను. బాయ్. presenting it. ప్లీజ్ సార్ ఇమ్రాన్. Let's just wait for it, sir. Yeah, otherwise let's move on. So, Yes, yes. So when it's ready, we can directly have a look on it. yeah, yeah, sure, sure. So okay, let's move forward on it, sir. So you have seen a part of it, right? So sir conveyed his wishes and
he's really portraying for your help for students right now. So, Sure. ఏమనిపిస్తుంది sir? So we heard that Imran sir is your favorite mentor, and so how was your rapport with every faculty those days? So ఎలా feel అవుతున్నారు? యాక్చువల్లీ అంటే నేను చేసిన బ్యాడ్ మిస్టేక్స్ అనుకుంటా నాకు ఫ్యాకల్టీతో ఐ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ ర్యాప్ యాక్చువల్గా. సో Okay. ఎస్పెషల్ అంటే మన డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి అంటే నవీన్ సార్ కానీ శ్రీను సార్ కానీ ఇమ్రాన్ సార్ కానీ వాళ్ళతో కొంచెం అంటే ఐ హ్యాడ్ రియల్లీ వెరీ గుడ్ కనెక్షన్. దాంతోపాటు మిగిలిన ఫ్యాకల్టీ కూడా అంటే సునీల్ సార్, కొండారెడ్డి సార్ వీళ్ళందరూ కూడా అంటే గైడెన్స్ లో కానీ ఏమైనా సబ్జెక్ట్ అడ్వైస్ లో కానీ దేర్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్. అలాగే అంటే ఐ రిమెంబర్ అంటే కేశవుల్ సార్ అంటే ల్యాబ్ అసిస్టెంట్, ఆయన చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఉండేది ల్యాబ్ లో. దాంతోపాటు సుదర్శన్ సార్ కూడా అంటే ఆయన కూడా అంటే మ్యానుఫాక్చరింగ్ ల్యాబ్ ఉంది అక్కడ, వాళ్ళు కూడా ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఉండేవాళ్ళు. సో దట్ మీన్స్ మీన్స్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ bad incidents with faculty especially luckily. Okay. So yeah. So thank you, Imran sir, for making this special video wishes for our Edukondalu sir. Yeah. Thank you sir. So yeah. So next question is sir. So మీరు మెకానికల్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏమైనా ఉందా? Did someone motivate you to choose this stream? What is the reason behind it, sir? యాక్చువల్గా అంటే నేను అప్పట్లో మెకానికల్ తీసుకోకూడదని ఐ మీన్ లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు చూస్ సివిల్ ఆర్ ఈసీ అంటే కొంచెం ఎక్కువ క్రేజ్ ఉండేది అప్పట్లో, అవి తీసుకున్నాను. కాకపోతే నాకు ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అసలు రాదు, సో అందుకే సివిల్ తీసుకోకూడదు అనుకున్నా. దాంతో పాటుగా ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ చాలా కష్టపడి పాస్ అయ్యాను, సో అందుకే ఈసీ కూడా తీసుకోకూడదు అనుకున్నా. సో మెకానికల్ అంటే ఎవర్ గ్రీన్ బ్రాంచ్ అని చెప్పడం వినడం వల్ల, దాంతో పాటు అంటే మెకానికల్ సబ్జెక్ట్ ఐ ఫెల్ లైక్ ఈ సబ్జెక్ట్ లో మేబీ నేను కొంచెం స్ట్రాంగ్ అనిపించి నాకు అంటే వేరే రీజన్ స్ట్రాంగ్ అనిపించింది. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ ఎండెడ్ అప్ చూసింగ్ మెకానికల్. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద జర్నీ ఐ డోంట్ రిగ్రెట్ చూసింగ్ మెకానికల్ ఎస్పెషల్లీ. Okay. So mechanical journey so బాగుండిందా sir after you taking it? Yeah, actually, these, I mean, after choosing mechanical, అంటే the most influential and important people I met in the 3 years of my mechanical, be it from my first class, second class and so on. అల్లే కాకుండా దాంతో పాటుగా మంచి ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మేము ఒక గ్యాంగ్ ఉండేవాళ్ళం, నేను సురేష్, మధు, ఫయాజ్ అని వీళ్ళు. అటు సురేష్ అనే అబ్బాయి యాక్చువల్లీ ఐ హ్యాడ్ మెన్షన్, ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడైనా బ్రేకప్స్ లో కానీ తను నాకు చాలా ఎమోషనల్ గా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు. దాని తర్వాత మధు, ఫయాజ్ వీళ్ళిద్దరు వీఆర్ టీ టైమ్ బడ్డీస్, అంటే టీ టైం ఎక్కువ వాళ్ళతో స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం. దాంతో పాటుగా మా క్లాస్ టాపర్స్ మోహన్ కృష్ణ గారు, హరీష్, బెంచ్ వార్క్ వీళ్ళంతా టాపర్స్, అంటే ఎవరికి ఏమైనా సబ్జెక్ట్ లో కావాల్సి వాళ్ళ నుంచి హెల్ప్ వచ్చేది. దాంతో పాటు వీళ్ళు దేదిత్య, తర్వాత వాళ్ళ గ్యాంగ్ ఉమాజీ, ఆమని, నవేశ్రీ వీళ్ళంతా చాలా కుందన, అంటే నాకు స్టిల్ నవీన్ భయ్య వీళ్ళంతా దే ఆల్ మేక్ కంప్లీట్ చాయిస్ అనమాట. యాక్చువల్గా అంటే లాస్ట్ ఫైనల్ ఇయర్ ఎస్పెషల్లీ వీ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్, అంటే మేము ఫస్ట్ క్లాస్ మొత్తం యూస్ టు షేక్ అప్ ఎవ్రీ డే, ఏదో ఒకటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉండాలి మేము. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వెంట్ అప్ యాక్చువల్లీ. So it's been 5 years. Yes. They're really great bunch of guys. I just wanted to say actually. Yes, it's been 5 years you passed out from the college. I mean, you graduated from the college. Yes, You yes, still yes. have those memories and you're cherishing it. So, అర్థమవుతుంది ఎంత wonderful ఉండిందో మీ మెకానికల్ journey. Yeah. So, generally, నాకు డౌట్ ఉంది సార్, your achievements, there are many achievements regarding competitive exams. జనరల్లీ స్టూడెంట్స్ కి ఈ మంత్లీ అసైన్మెంట్స్, వీక్లీ అసైన్మెంట్స్, సెమ్ రాయడమే అయ్యి బాబోయ్ ఎందుకు రాస్తాం, రాసి ఎప్పుడైపోతే బాగుండు అనే ఫీల్ లో ఉంటారు. మీరు ఎగ్జామ్ మీద ఎగ్జామ్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు అండ్ ఒక్కసారి కాదు, యు హావ్ బీన్ ట్రైయింగ్ టు బి బెస్ట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఒకటి రెండు చాలా గేట్ ఎగ్జామ్, యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్. సో హౌ వాజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ సార్? కైండ్లీ షేర్ ఇట్ విత్ అవర్ ఆడియన్స్. యాక్చువల్గా అంటే బిటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ లో మీన్స్ లాస్ట్ 3-4 months అండ్ ఐ డిసైడెడ్ మన గేట్ క్రాక్ చేసే ఎంటెక్ చేయాలి, నాకు అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో ఐ క్రాక్ ద గేట్, అంటే అప్పట్లో ర్యాంక్ కొంచెం ఎక్కువ వచ్చింది, బట్ స్టిల్ ఐ ఎండెడ్ అప్ విత్ గుడ్ ఎన్ఐటి. సో ఎన్ఐటి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేశాను. సో హ్యాపీగా అంటే 2 years మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఉండింది. ద రియల్ లైఫ్ అండ్ ఛాలెంజెస్ అంటే ఎంటెక్ అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో నేను ఇంకా అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ గేట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలని నేను ఫిక్స్ అంటే అనుకున్నాను. సో ఐ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ లైక్ జీరో ఓన్ ఐ షుడ్ సే, ఎందుకంటే కాలేజ్ అనేది మనకి కొంచెం ఇండివిజువాలిటీ నాలెడ్జ్ అలా ఇస్తుంది, కాకపోతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ బ్రష్ అప్ సో మెనీ బేసిక్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా. సో నేను ఇంకా
2018లో ఐ స్టార్టెడ్ మై ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను. సో అప్పుడు ఆ ఇయర్ లక్కీగా అంటే నేను నాట్ లక్కీ బట్ ఐ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ ఐ పుట్ ఇన్. సో ఐ క్లియర్డ్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఫిలిమ్స్ క్లియర్ చేశాను, మెయిన్స్ క్లియర్ చేశాను, ఇంటర్వ్యూ వరకు కూడా వెళ్ళాను. బట్ ఫైనలిస్ట్ లో సెలెక్ట్ అవ్వలేదు. సో ఫైనలిస్ట్ సెలెక్ట్ అవ్వడం ఇట్స్ లైక్ అదొక చిన్న చిన్న చాలా పెద్ద ఎమోషనల్ ట్రైల్ లాగా అనిపించింది నాకు. ఎందుకంటే ఐ స్పెండ్ ఆల్మోస్ట్ 14 months అంటే నేను 14 months నేను చదవడం తప్పితే ఐ హార్డ్లీ రిమెంబర్ ఐ డిడ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సో కేవలం ఐ ఫోకస్డ్ ఆన్ ప్రిపరేషన్ మీద ఐ డెడికేషన్ ఐ పుట్ ఆల్ మై ఎఫర్ట్స్ ఇన్ దట్. సో నేను సెలెక్ట్ అవ్వలేదు. సో ఎమోషనల్లీ చాలా లోలో ఉన్నాను. సో ఆ టైంలో నేను యాక్చువల్గా అప్పుడు హైదరాబాద్ ఉండేవాడిని. సో అప్పుడు మా అక్కయ్య, మా బావ ప్రతాప్, వాళ్ళ కీడో నిహాన్ వీళ్ళు చాలా సపోర్ట్గా ఉండరు. అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద జర్నీ. సో నువ్వు నీ ప్రయత్నం చేసావు. సో ద నాలెడ్జ్ నువ్వు గెయిన్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్తాను. సో దే మోటివేటెడ్ మీ, దే గివెన్ మీ ద పుష్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడానికి. సో దే జస్ట్ గివెన్ మీ పుష్. సో అంటే అలాంటి రైట్ పీపుల్ కూడా దొరకడం కూడా సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ రియల్లీ నెసెసరీ, అంటే మనం ఎమోషనల్ టైంలో ఉన్నప్పుడు. సో దే గివెన్ మీ ద పుష్. అండ్ అప్పటికంటే నవంబర్ ఐ హ్యాడ్ 2 to 3 months ఫర్ నెక్స్ట్ గేట్ ఎగ్జామ్. సో అగైన్ స్టార్టెడ్ వేర్ ఐ లెఫ్ట్ లాస్ట్ టైమ్. సో అండ్ దిస్ టైమ్ I cracked it and I got 128 if I'm not wrong. So 128 ర్యాంక్ వచ్చింది. సో ఆఫ్టర్ దట్ అంటే ఇట్స్ లైక్ లైఫ్ చేంజ్ అయిపోయినట్టు అనిపించింది నాకు. సో అంటే నేను ద హార్డ్ వర్క్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ మీరు అంటే మనం పెట్టినవి డెఫినెట్ గా వన్ డే విల్ పే ఆఫ్. కాకపోతే కొంతమందికి కొంచెం టైం పడుతుంది, కొంతమందికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సో ఐ వుడ్ సే ఇఫ్ యూ అంటే మీలో బిలీవ్ ఉంటే మాత్రం కీప్ ట్రైయింగ్, డెఫినెట్లీ వన్ డే విల్ ఎండ్ అప్ విత్ వాట్ యూ వాంటెడ్ టు అచీవ్ యాక్చువల్గా. సో that is how I presently am really happy that Yes, sir. I mean, you are ended up in doing this IOCL. So my journey really, that's really inspiring, sir. Actually, so generally, నేను engineering లో ఉన్నప్పుడు అలానే అనుకునే వాళ్ళం. Everybody చిన్న exams రాయడానికి like we used to feel so tired and terrible. So once we enter into our final years, that's when we realize something. సో అంతకన్నా ముందు రియలైజ్ అవ్వాలంటే జనరలీ యువర్ జర్నీ షుడ్ బి షేర్డ్ విత్ ఎవ్రీ వన్. సో మీరు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అన్ని మీరు ఎలా క్రాక్ చేశారు, ఎవ్రీథింగ్ యువర్ టిప్స్ అండ్ యువర్ సజెషన్స్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు స్టూడెంట్స్. సో డెఫినెట్లీ వన్ డే మనం దాని గురించి షూర్ సార్. సో కమింగ్ టు దిస్ అల్యూమినై సెల్. సో ఇప్పుడు ఈ అల్యూమినై సెల్ వల్లే లైక్ నౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ అండ్ మనల్ని ఇప్పుడు మన ఇంటర్వ్యూ దే మెనీ ఆర్ సీయింగ్. So they are getting inspired and they are getting the information. So ఈ alumni cell గురించి ఏమంటారు సార్? So do you think this alumni cell will be useful for students? Yes, I think that actually మన కాలేజ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ అంటే ఎవరంటే ప్రీవియస్ పాస్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అల్యూమినై యాక్చువల్లీ వాళ్ళే ఉంటారు. సో యాక్చువల్లీ అంటే నేను ఎన్ఐటీస్ కానీ ఐటీస్ కానీ అంటే ఐ యూస్ టు అబ్జర్వ్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ నోటబుల్ అల్యూమినై అని చెప్పేసి వాళ్ళు సపరేట్ లిస్ట్ పెడతారు. అంటే it just shows how successful particular college in generating the great minds or great people. So అంటే మన కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా మందిలో ఐ మీన్ ఐ సీన్ రా పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. సో అల్యూమినై అనేది అంటే ఇండస్ట్రీకి ప్లేస్మెంట్స్ కి కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ దిస్ పొటెన్షియల్ అండ్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ హూ హ్యాడ్ గ్రేట్ పొటెన్షియల్. సో ఐ ఫీల్ ఇన్ దట్ సెన్స్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్. రియల్ ఐ అప్రిషియేట్. ఐ మీన్స్ మేమున్నప్పుడు ఈవెన్ దో వీఆర్ సెకండ్ బ్యాచ్. సో ఇట్ టుక్ లాట్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఐ ఫీల్ అంటే మన కాలేజ్కి ఇలాంటి అల్యూమినియం ఫామ్ చేయడానికి. Finally it happened. I'm really happy actually. Yeah, we are also really glad that we are now able to contact you all. Yes. So ఈ alumni cell, so can we expect a mentorship from the alumni, every one of the alumni for our students, current students? Yes, I think అంటే alumni voluntarily if వాళ్ళ field of expertise if they can voluntarily do this mentorship, the students definitely helpful అవుతుంది. Definitely it should happen. So if at all I'm ready to do it on the same grounds. Yes, sir. Thank you for that. So this is the first interview coming from the alumni cell fireside chat with alumni. So I guess our time is up because we only discussed for 30 minutes. So yes sir. So we are almost came to end of the interview. So I think, so do you have anything to share with the current RGKT answer? I would say అంటే మీ అకాడమిక్ కెరీర్ లో అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీరు RGKT అనే ఒక మంచి ప్లేస్ లో ఉన్నారు. ఈజ్ ద ఆపర్చునిటీ. సో డోంట్ కాంప్లికేట్ ద థింగ్స్. అంటే ఎంజాయ్ ద అకాడమిక్స్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ ఎంజాయ్ అదర్ యాక్టివిటీస్. సో
keep simple things. So I remember, like English, I remember a quotation: "Tough times never last, but tough people do." And a quotation ఉంటుంది. So good luck and thanks for giving me opportunity now to speak with. Yeah, yeah. Yes, sir. We are really glad. Yeah, మీరనింది హైలైట్ చేయాలి ఆ కోట్ ని. Tough times won't last, but tough people will. Tough Yeah. people do last actually. Yeah, here tough means like we being doing a hard work and everything. So me background, so you came from a very middle class family and very I mean farmers family. So అలాంటి ఒక background నుంచి వచ్చి now doing you have did a very great success and everything. So every exam ni crack చేయడం and you have got offers in many PSUs. So currently you're doing in a great field in IOCL actually. So all of this thing, it's really hard work and it's really the motive behind your hard work now. So so మీ నుంచి మేమందరం ఇన్స్పైర్ అయ్యేది ఏంటంటే యాజ్ యూ సెడ్ సో వీ నీడ్ టు బీ టఫ్ ఐ మీన్ టఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ హార్డ్ ఆన్ అవర్ సెల్స్ బట్ డూయింగ్ ద హార్డ్ వర్క్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. Yeah. So yeah, so we have come to the end of this interview. So for now, I think our video is ready to play. So Rafi sir, can I have you online? Can we play the video now, sir? Just give a couple of minutes, sir. Sir will be ready to present the screen and will be playing the video. Yes, sir, we can see your screen. హలో ఏడుకొండలు, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? చాలా హ్యాపీగా ఉంది Yes, sir, మీరు still the ఐఓసిఎల్ లో audio జాబ్ quality is in the సంపాదించినందుకు. కాలేజీలో Edukondalu, sir, ఎన్నో is it గోల్డెన్ మెమరీస్ audible for ఉన్నాయి. you? No, ma'am. Sir, it's okay, sir. Rafi, sir, I think still it's in the screen. హలో ఏడుకొండలు, ఎలా ఉన్నారు? జాబ్ సంపాదించినందుకు. హలో ఏడుకొండలు, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? బాగున్నారా? చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీరు ఐఓసిఎల్ లో జాబ్ సంపాదించినందుకు. కాలేజీలో ఎన్నో గోల్డెన్ మెమరీస్ ఉన్నాయి. అన్ని వీడియోలో చెప్పలేదు. మంచి గైడెన్స్ మీ జూనియర్స్ కి ఇస్తారు. వాళ్ళకి ఎల్లప్పుడూ మీరు మీ సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని చెప్పి ఆశిస్తూ బాయ్ సార్. Sure, sure, sir. Thank you, sir. Yes. Yes. సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్చువల్లీ సార్ కరెంట్లీ మన కాలేజ్ వెనకాల ఉన్న చెక్ డ్యామ్ దగ్గర వీడియో రికార్డ్ చేశారంట. సో కరెంట్ సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ మీకు తెలుసు. సో టోటలీ కడప అయితే ఇట్స్ టోటలీ ఇన్ టెరబుల్ స్టేట్ రైట్ నౌ. మన కాలేజ్ అయితే యూ మైట్ హావ్ సీన్ ద పిక్స్ యాక్చువల్లీ. సో కాలేజ్ గ్రౌండ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ స్విమ్మింగ్ పూల్ స్టేట్ లో ఐ మీన్ హాస్టల్స్ లో ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అది మంచి అలా లేదంటే అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ బట్ సీయింగ్ దిస్ హెవీ రైన్ఫాల్. So currently Yeah. students మన campus లో ఉన్నారు. They are being there for exams actually. So let's all pray for Kadapa and pray for college to recover soon. Yes, So yes. They are yes, safe. I mean, they'll stay safe. Yes. yes, yes. So thank you so much, Edukondalu sir, for chatting with us briefly today. It's been really happy to have you with us today. And we'll be looking forward to connect with you further for every alumni event. So guys, this is all for today. So we'll be back with more interviews with different alumni. So stay tuned with Alumni Cell in all our social media platforms. We'll be giving the social media handles in our description. So kindly follow it for more further updates. So thank you, audience, for listening to us till the end. So Edukundala sir, kindly stay safe in this pandemic and take care. Thank Our you. college. Okay, ma'am.
Yeah, a university and the world needs you definitely to stay safe, sir. Yeah, signing off, Meghna.